পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভবিষ্যৎ এখন সুপ্রিম কোর্টের হাতে। তার বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোট আটকাতে রোববার তার দল পিটিআই পার্লামেন্ট ভেঙে দেয় এবং মিস্টার খান আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেন। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসে এখনও পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন, যদিও তার পার্লামেন্ট থেকে অন্তত 40 জন পদত্যাগ করেছেন এবং মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন 26 জন। এই অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে আলোচনায় ঘুরপাক খাচ্ছে পাকিস্তান সরকারের ভবিষ্যৎ এবং শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ। আর এই পরিস্থিতিতে এসএটিভি সংবাদ দাবি রাখে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার লেট এডিশন অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রাশেদ কাঞ্চন, আমার সঙ্গে রয়েছেন মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত, মেজর জিল্লুর রহমান, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, এম শহীদুজ্জামান, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া কলকাতা থেকে দ্য টেলিগ্রাফের সাংবাদিক দেবাদীপ পুরোহিত যোগ দেবেন। থাকছেন ইকোনমিক অ্যানালিস্ট মুম্বাই থেকে সঞ্জীব বাসাক, ইসলামাবাদ পাকিস্তান থেকে যোগ দিবেন ফয়সাল মুগল, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার কলম্বো শ্রীলঙ্কা থেকে যোগ দিবেন লুশান পারেরা এবং কলম্বো থেকে আরও যোগ দিচ্ছেন ঈশান কোডিথুয়াকু। তিনি কলম্বোতে রয়েছেন, তিনিও একজন ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিস্ট। এই হচ্ছে আজকের প্যানেল। আলোচনার বিষয় হচ্ছে সংকটে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি এবং পাকিস্তানের রাজনীতি। শুরুটা করতে চাই শ্রীলঙ্কা থেকে। লুশান পারেরা, ক্যান ইউ লিসেন মি? I can hear you. I can hear Rashid. Hi. Would you please let us know a little bit about the latest development in Sri Lanka? As per we know that already 40 member of parliament has resigned from the parliament. 26 ministers, including the son of the current Prime Minister Mahinda Rajapakse, has resigned. Another 6 family members from the cabinet resigned. But the President Gotabaya Rajapakse is still trying to refix the government with his brother Mahinda Rajapakse, who is the ex or former president of Sri Lanka. Yeah, the current situation is, as you heard, they have already dissolved the parliament, and then they have temporarily restructured the temporary cabinet. So that's where things are being liaised currently. Having said that, the crises are still, day by day things are getting bigger, and then as you see the unrest of the people, and people are really protesting on the roads. Things are happening all over in Sri Lanka currently. So at the same time, what I understand is the current government is trying to have a joint alliance with the opposition. So they have not shown the interest as well. So that's another set of the development. So let's see for another 1 or 2 days what is going to happen inside. All right, Lushan Parera, thank you very much. You are very expert on corporate management. As far I know, you have an experience in Bangladesh as well to run one of the largest garment industry based from Hong Kong. So you have some ideas about the Bangladeshi people also. I would like to request you to hold for a moment. I want to talk to Ishan Koditwaku, who also has the experience and investment. Ishan, do you hear me properly? Yes, Kanchan Bhai, Balo Hasan. Ishan, thank you very much for joining from far from Colombo. Thank you very much. We know the latest updates in Colombo. Would you please let us know what is the reason behind this quick financial collapse in Sri Lankan government, Sri Lankan business, and it has been spread throughout the country among the people? Ishan. Yeah, basically, as Lushan mentioned, the things being boiling under the carpet for some time, but it has come to a situation where the general public, especially the middle class, couldn't hold on to it further because it has impacted to their daily essentials, starting from the milk powder to diesel, petrol. The farmers didn't get the fertilizer, so this has been boiling down for some time. But the minute that it hits to their daily, very essential needs, people did not tolerate any further. So I think it's a good change, which was timely, but I thought it got little later. The government was so ignorant on the people's needs, and they were so basically complacent
and overconfident about their vote base that they had 2 years back. So I think it boiled and it exploded at the right time, I would say, because people are suffering. So I think this will lead to a proper change because people have spoken across the country. Very loud and clear, Ishan. Very loud and clear. I have seen suddenly that Mr. Devadip Purohit, the Telegraph from Kolkata, he has joined with us. Devadip, you speak Bengali as well. I have had the experience to do show before. Devadip, আমার তো ধারণা যে আপনার দৃষ্টি রয়েছে এই মুহূর্তে ইসলামাবাদে কি হচ্ছে আর শ্রীলঙ্কাতে কি হচ্ছে। দেবাদীপ, আপনি টেলিগ্রাফের মতো কাগজে খুব দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন। ভারতীয় মিডিয়াগুলো এই দুটো প্রতিবেশী দেশের যে বড় দুটি ঘটনা চলছে এখন, সেটিকে কিভাবে পোর্ট্রেট করছে, কিভাবে নিউজ দিচ্ছে? দেবাদীপ পুরোহিত, আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত দুটো দেশের বর্তমান অবস্থানটা জানতে চাই। দেবাদীপ, আমি কি বাংলায় বলবো না বাংলায় বললে ভালো হয় দেবাদীপ। তাহলে ঠিক আছে, আমি so I beg your pardon, my friends who do not understand Bengali, but since it's the host's prerogative, so he wants me to speak in Bangla, so I will speak in Bangla. So my apologies to you friends. Now the thing is, আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন যে ভারতীয় মিডিয়া কিভাবে কভার করছে, সো এই প্রশ্নটা, এই ধরনের প্রশ্ন করলে আমি প্রথমেই একখানা ডিসক্লেমার দিই, যেটা হচ্ছে ভারতীয় মিডিয়া হচ্ছে একটা হেটারোজেনাস একটা এন্টিটি, মানে এটা হোমোজেনাস নয়। এবং আমাদের দেশে রিসেন্ট পাস্টে একটা নতুন কথা, নতুন ওয়ার্ড এসছে, উইচ ইজ কল্ড গদি মিডিয়া, উইচ ইজ দ্য ল্যাপডগ মিডিয়া সিন্ড্রোম, যেটা আমাদের দেশে মারাত্মকভাবে চলছে। সো তারা যে কোনো জিনিস একভাবে দেখে আর অন্যান্যরা আরেকভাবে দেখে, সোশ্যাল মিডিয়া অন্যভাবে দেখে। তো আমার যেটা মেইন ধারণা যে ইয়েস, বাংলাদেশ, এই পাকিস্তানের ডেভেলপমেন্ট এবং শ্রীলঙ্কার ডেভেলপমেন্ট দুটোই আমাদের দেশে খুব ক্লোজলি মনিটরড হচ্ছে। তার মধ্যে যে পাকিস্তানের ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যে খবরটা মারাত্মকভাবে আমাদের দেশে প্রচারিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে ইমরান খান হঠাৎ করে ভারতবর্ষের ফরেন পলিসির খুব গুণগান করেছে। হি হ্যাজ স্পোকেন ভেরি ফেভারেবলি অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি, দ্যাট ইন্ডিয়া হ্যাজ ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি, যে একটা স্বকীয় যে বিদেশ নীতি যে ভারতবর্ষের, সেটা যে ইমরান খান যেটা বলেছেন, সেটা আমাদের দেশে প্রচুর কভারেজ পেয়েছে। এবং আমাদের দেশের সো কল্ড গদি মিডিয়া, ল্যাপডগ মিডিয়া, যারা নরেন্দ্র মোদীর ভক্ত যারা, তারা ওটা নিয়ে খুব গুণগান করেছেন যে দেখো, পাকিস্তানের মতো দেশ পর্যন্ত বলছে যে আমাদের বিদেশ নীতি সুন্দর। তো সেটা আমাদের দেশে খুবই চর্চিত হয়েছে, প্রশংসিত হয়েছে। ইমরান খান কিভাবে সবাইকে একটা চাকমা দিয়েছেন, একটা গুগলি দিয়েছেন, যেখানে ওনার হেরে যাওয়াটা প্রায় নিশ্চিত ছিল, সেইখান থেকে উনি কিভাবে বেরিয়ে এসছেন, সেটাও মারাত্মকভাবে আমাদের কাগজে এসছে। এন্ড এভরিওয়ান ইজ ওয়াচিং নাও। এখন যে প্রশ্নটা এসছে যে ইমরান খান যেভাবে নিজের দেশে অপোজিশনকে সারপ্রাইজ করেছেন, একইভাবে কি উনি ইন্ডিয়াকেও সারপ্রাইজ করেছেন? ইন্ডিয়াও কি ব্যাপারটা জানতো? বিকজ whatever you may say, India is a big player in this subcontinent, এবং people expect that India জানতো। তো এইটা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা আছে, ইন্ডিয়া জানতো কি জানতো না। দিল্লির যারা ফরেন পলিসি এস্টাবলিশমেন্টের কুশি লব যারা আমরা বলি, তারা they are burning their phone lines with Islamabad to get a hang of it. So it's an evolving story. এবং পাকিস্তানে কি হতে চলেছে তা নিয়ে প্রচুর স্পেকুলেশন, আর্মি কি করবে না করবে এটা নিয়ে অনেক স্পেকুলেশন। বাট দ্য ইন্টারেস্টিং স্টোরি ইজ শ্রীলঙ্কা। ইন্টারেস্টিং স্টোরি শ্রীলঙ্কা এই কারণে যে শ্রীলঙ্কার যদি ঘটনাক্রম আমরা দেখি যে কিভাবে শ্রীলঙ্কায় ব্যাপারগুলো হয়েছে। শ্রীলঙ্কা আজ থেকে 3 বছর আগে, ইয়েস, মাই ফ্রেন্ড ফ্রম কলম্বো মাস্ট হ্যাভ বিন টেলিং আস অ্যাবাউট ইট, দ্যাট একটা স্ট্রং লিডার, রাজাপাকসের মধ্যে একটা স্ট্রং লিডার শ্রীলঙ্কা দেখেছিল, অ্যান্ড পিপল হিট দ্য স্ট্রিটস ফর হিজ ক্যাম্পেইন। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর জিনিস যদি আপনি দেখেন যে তামিলদেরকে মার্জিনালাইজ করে সিনহালিসদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একটা আইডেন্টিটি পলিটিক্স যেটা খেলা হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়, যার ফলে উনি ভোটে খুব ভালোভাবে জিতেছিলেন। দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই কথাগুলো আমি বলছি, তার একটা কারণ আছে, প্রেক্ষাপটটা বলে দিই। এটা 2। 3 নম্বর হচ্ছে যে উদার অর্থনীতি, প্রচুর রিফর্মস করছেন।
এবং সেই রিফর্মসের জন্য লোকে তালি বাজাচ্ছে, বলছে এই তো স্ট্রং লিডার যদি থাকে তাহলে এরকমই হয়, কত কত ভালো জিনিস হচ্ছে। সো এটা হচ্ছে কিছুদিন 2018-19 ঘটনা। কাট টু 2022, যারা বাহবা দিচ্ছিল রাজাপক্ষে ফ্যামিলিকে, যারা তাদের চিয়ার লিডার হয়ে রাস্তায় নাচাগানা করছিল, তারা পারলে গিয়ে আজকে তার বাসা জ্বালিয়ে দেয়। সো ইন্ডিয়ার কাছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার মিডিয়া এখন, ইন্ডিয়া একটা পার্সপেক্টিভ হচ্ছে চায়না খুব ধার দিয়েছে, ওরা অনেক লোন করেছে, লোন করে ওদের আজকে জীবনটা জলাঞ্জলি চলে গেল। দ্যাটস এ ন্যারেটিভ। All right. You have given a fantastic some cues, Devadip. You are an experienced journalist. I'll be back to you. আমাদের সাথে রয়েছেন এম শাহিদুজ্জামান, প্রফেসর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি। স্যার রয়েছেন তো আমাদের সঙ্গে? স্যার এম শাহিদুজ্জামান স্যার, স্যার শুনছিলেন তো দুজন কলম্বো থেকে, দুজন এবং কলকাতা থেকে আমাদের বন্ধু দি টেলিগ্রাফ কলকাতার সাংবাদিক দেবাদীপ পুরোহিতের একটা ধারণা আপনি পেয়েছেন। এছাড়া আমি জানি আপনি ব্যক্তিগতভাবে মনিটর করছেন দ্য সিচুয়েশন ইন পাকিস্তান অ্যান্ড দ্য সিচুয়েশন ইন শ্রীলঙ্কা। আপনার কাছ থেকে একটু আপনার ন্যারেটিভটা শুনতে চাই, তারপরে স্যার আমরা স্টুডিওতে ব্যাক করব। আমি কি পাকিস্তানের বিষয়টা বলবো? স্যার আমি দুটো বিষয় একটু টাচ দেখতে চাই আপনার কাছে। ফার্স্ট অফ অল পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার বিষয়টা অবশ্য বেশ আলোচনা হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে আমি এতটুকুই বলবো যে ইটস লিটল টু লেট নাও। যে পাবলিক রিয়াকশন, পাবলিক রেসপন্সটা হয়েছে, যার ফলে এখন শ্রীলঙ্কার ক্যাবিনেট রিজাইন করেছে। এই ঘটনাগুলো যদি আরো মাসখানেক আগে ঘটতো তাহলে হয়তো আমার মনে হয় আরেকটা পজিটিভ আউটকাম হতো, কিন্তু এখন ইটস বিকামিং অ্যানার্কিক্যাল, যা মানে পয়েন্ট অফ নো রিটার্নের কাছাকাছি প্রায় চলে গিয়েছে। ইন্টারেস্টিংলি এনাফ শ্রীলঙ্কান গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল সেকেন্ড আরেকটা লোনের, যেটা আমি যতদূর জানি যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বোধহয় খুব একটা ফেভারেবলি রেসপন্ড করেনি। প্রথম লোনটা যে দিয়েছে $500 মিলিয়ন, সেটা কনজিউমড হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি। এখন শ্রীলঙ্কা ইজ ব্যাডলি ইন টার্মস অফ বিং ফেড উইথ লোনস। আর তার এই সরকার যত তাড়াতাড়ি রিপ্লেসড হয় তত তাড়াতাড়ি আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কার ফেট হয়তো ইমপ্রুভ করতে পারে। এদের এত পজিটিভ রোল ওয়ার্ল্ড গ্লোবাল ইনস্টিটিউশনস গুলাতে, আর এদের দ্য ফ্লিট অফ ইকোনমিস্টস, প্ল্যানার্স দে হ্যাভ, দে আর সো সাউন্ড, এত তীক্ষ্ণ তাদের ফোরসাইট, যেটা আমরা এই গত কয়েক ডেকেডসে দেখে এসেছি। জি স্যার, একটু পাকিস্তানের বিষয়ে যদি একটু পাকিস্তানের দিকে যদি একটু নজর দিতেন। হ্যাঁ, পাকিস্তানের ব্যাপারে আমার মনে হয় আজকে আমরা সবাই ওয়েট করছিলাম যে সুপ্রিম কোর্ট একটা ডিসিশন দেবে এবং হয়তোবা আবার পার্লামেন্টকে রিস্টোর করা হবে, কিন্তু সেটা তারা শেষ পর্যন্ত কাজ শেষ করতে পারেনি। তারা আরেকটা দিন সময় চেয়েছে চিফ জাস্টিস, এবং সবাই স্পেকুলেট করছে, স্পেশালি পাকিস্তানের যে টেলিভিশন প্রাইভেট চ্যানেলস গুলো, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব ইফেক্টিভলি দুই পক্ষের ধারণাগুলো তুলে ধরছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে পাকিস্তান সম্পর্কে একটা ধারণা যে তাদের অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন তাদের দেশের স্বার্থের কথা উপস্থাপন করেন, যতক্ষণ সেটা বাস্তবসম্মত হয় তারা কিন্তু খুব বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে উপস্থাপন করেন। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে যারা সরকারের পক্ষে, ইমরান খানের লোক যারা টেলিভিশনে আসছে প্রাইভেট চ্যানেলস গুলাতে, খুব সফিস্টিকেটেড ওয়েতে এমন ভাবে মিথ্যাচার প্রচার করে যাচ্ছে, যেমন ওই যে আপনার 60s 70s কিভাবে সিআইএ এই ইরানে কু করেছিল, কিভাবে 69-এ 68-এ পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স হ্যাড ফেইলড টু প্রুভ যে শেখ সাহেবের আগরতলা কনস্পিরেসি কেস ওয়াজ রিয়েল। এইসব এক্সাম্পল এখন তারা একটা খুব মানে এমন ভাবে একটা সফিস্টিকেশনের সাথে তুলে ধরছে যে মনে হয় যেন এদের পতন অনিবার্য। এখন একটা খবর দিই আপনাকে, পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় আজকে বের হয়েছে, চিফ ইলেকশন কমিশনার এটা ঘোষণা দিয়েছে যে পাকিস্তানের ইলেকশন কমিশনের পক্ষে 3 মাস তো দূরের কথা, 6 মাসের আগে
তারা কোনোভাবেই ইলেকশন সম্পন্ন জি করতে স্যার, পারবে আপনাকে না। সেই সাথে এখন- আরেকটি খবর দিচ্ছি স্যার, সেটি হচ্ছে পাকিস্তানের জাতীয় সুরক্ষা পরামর্শদাতা এনএসএ মঈন ইউসুফ কিছুক্ষণ আগে ইস্তফা দিয়েছেন এবং তিনি ইমরান খানকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এই খবরটা দিয়ে আমি একটু স্টুডিওতে ফিরতে চাই। আমার সঙ্গে রয়েছেন মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড ডিপ্লোম্যাট, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আপনার দৃষ্টিটুকু পাকিস্তানে নাকি শ্রীলঙ্কায়? আমার দৃষ্টি দুই দেশেই। তবে একটা জিনিস হলো যে পাকিস্তানের যে অরাজকতা, এটা তো ইতিহাস বহু বছরের, বহু দিনের। এটা তো আমরা দেখেছি যে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো প্রধানমন্ত্রী তার মেয়াদ শেষ করতে পারেন নাই। সুতরাং এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় না। এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি ব্যতিব্যস্ত না হয়ে কি হয় সেটা দেখতে থাকি, এরকম একটা মনোভাব আমার। আর শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে হলো যে যেটা বলছিলেন সবাই, যে শ্রীলঙ্কার তো একটা সবই ভালো হচ্ছিল, সবাই দেখছিলাম। শ্রীলঙ্কাকে ফলো করার ব্যাপার চিন্তা করছে মানুষ, তো সেইখানে হঠাৎ করে এরকম কেন হলো? স্বাভাবিকভাবে ওইখানে দৃষ্টিটা একটু বেশি নিবদ্ধ। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আসতে চাই মেজর জিল্লুর রহমান আপনার কাছে। আপনি একজন মিলিটারি পার্সোনাল, রিটায়ার্ড করেছেন, সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট করেন এবং একই সঙ্গে আপনি কলামও লিখেন। আপনার কাছে জানতে চাই, ইজ দেয়ার এনি পসিবিলিটি টু কাম দ্য মিলিটারি ইন পাওয়ার ইন পাকিস্তান বিকজ দে হ্যাভ হ্যাড দ্য হিস্ট্রি টু টেক ওভার দ্য পাওয়ার ফ্রম দ্য ক্যান্টনমেন্ট টু ইসলামাবাদ? ধন্যবাদ। পাকিস্তানের ব্যাপারে আমাদের সকলের একটা ধারণা আছে যে তাদের মিলিটারি সরকারের পিছনে থেকে রিমোট কন্ট্রোলে চালায়, এরকম একটা বিষয় থাকে। যখন মিলিটারি একটু নাকশ হয় তখন সরকারকে সরিয়ে দেন। তো এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটটা আমি একটু এভাবেই দিতে চাই। আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একটু স্টাডি করছিলাম যে ইমরান খান এখন একটা ভালো অবস্থানে আছেন এ কারণে যে কয়েকদিন আগে এই সামনে যে কয়েক মিনিট আগে আমাদের আলোচক বৃন্দ এটা নিয়ে কথা বললেন যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে হঠাৎ করে কেন তিনি প্রশংসা করলেন। এটা আমার ফয়েজ স্যার এটা আলোচনা করলে আরও ডিপে যেতে পারতেন। এটা কারণ হলো যে কয়েকদিন আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত সমস্ত এক হয়ে ইমরান খানের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ইউক্রেনের ব্যাপারে তাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। উনি একটা শব্দ বলছে, আমরা কি দাস? এই কথাটা কি ভারতে যে বলতে পারবেন? অর্থাৎ ওখানে ইমরান খান বোঝাতে চেয়েছেন যে ভারতকে আপনি সাহস করে বলবেন না যে এইভাবে আপনি করেন, আমাকে বলছেন কেন? ওই আমার পিছনে কলকাঠি নাড়বেন সিআইএ দিয়ে, এই মিলিটারি দিয়ে, যে আমাকে নড়বড় করার মতো হাতিয়ার আপনাদের কাছে আছে। মিনওয়াইল সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমেরিকা বিরোধী দলের নেতাকে আপনার শেহবাজকে বুঝিয়েছে যে তুমি প্রধানমন্ত্রী হবা, আর তার সাথে বেলাল এবং অন্যান্য কোয়ালিশনের ছোট যারা আছে তাদেরকে বলতে তোমরা কয়েকজন মন্ত্রী, মেজর জিল্লুর রহমান তারা সেই লোভে আসছে। আর এদিকে আপনার মেজর জিল্লুর রহমান, সুরি খান উনি ডেপুটি স্পিকার, সেই জায়গায়। থ্যাংক ইউ মেজর জিল্লুর রহমান। আমরা একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে, বিরতি থেকে ফিরে আসবো। তখন আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন সঞ্জীব বাসাক ফ্রম মুম্বাই। তার কাছে জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে শ্রীলঙ্কার উপরে তিনি একটা স্পেশাল নজর রাখছেন, সঞ্জীবের কাছে জানতে চাইবো। এছাড়া আমাদের অতিথিদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ, দারুণ বক্তব্য রাখছেন বিষয়ের উপরে। আমরা ফিরে আসছি এক্ষুনি। দর্শক, আমরা তো জানি 2019 সালের আগ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ছিল, তখন থেকে অধপতন হয়ে এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে দেশটির সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়েছে। হঠাৎ করে মাত্র 3 বছরে একটা দেশের ইকোনমি কি করে এত ডাউন হয়, এরকম একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। সঞ্জীব বাসাক, ইকোনমিক অ্যানালিস্ট ফ্রম মুম্বাই। সঞ্জীব, what is your opinion about the economic collapse in Sri Lanka suddenly? I know you have a good explanation and narrative. Sanjeev, you can speak Bengali as well. Sanjeev from Mumbai. Hi, good evening everybody. Am I audible? Yes. Yes. Yes, you are I'm audible. Lovely. So I'll speak in English, Rashida.
so that everybody is aligned on this. As per my analysis on this economic thing, we first need to understand if this is a debt finance consumption that has pushed the economy, or this is only a financial crisis, or this is a fiscal crisis. So what nobody has touched or covered is that what led to this, the financial crisis in Sri Lanka, is, according to me, which is the tax cuts, one. Then is the bad policies, of course, which had been set by the government. Then the third thing which nobody is talking about is the nationwide policy to do organic farming. All of a sudden, you plan to do organic farming, and the inorganic way is pushed out. So that our friend from Colombo, I forgot his name, he mentioned that the fertilizers were not available to farmers. So that was overview. But the bad schemes and the policies, organic farming, it cannot be got into a country with just on an overnight basis. So that is one. Now, coupled with that, the 2019 terrorist attack, then again is the COVID-19 and the debt finance and the Chinese loan, as we all know. So broadly, what I understand, this is not a fiscal crisis. This is a financial crisis in the making. It was brewing and it was in making. That's the reason all of a sudden it came up. We also need to understand that around the 10% of the GDP of Sri Lanka, it comes from tourism, which was badly hit due to the COVID-19, all of this. So all of this has coupled up to this thing, bad governance and the crisis. This is as per my understanding. Sanjeev, thank you very much. You said some basic points on, I am sure Munshi Faiz Ahmed will respond to you. ওয়েল রেসপন্ড করা তো ঠিক না, বাট ওটার উপরে কিছু কথা আমরা বলতেই পারি। যেমন কতগুলো কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ উনি বলেছেন সঞ্জীব, যে কয়েকটা জিনিস একসাথে হয়ে এই সমস্যাটা তৈরি করেছে। এক নম্বর হচ্ছে যে ট্যুরিজমের খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোভিডের কারণে। তারপর নতুন নতুন কিছু পলিসি নিয়েছে সরকার, যেমন অর্গানিক ফার্মিংয়ের কথা বললেন। এই ধরনের কিছু নতুন পলিসি নিয়েছেন যেগুলোর কোনো রকমের ব্যাকআপ না রেখে, তার ফলে সেগুলোর সাথে সাধারণ মানুষ বা ফার্মাররা কোপ করতে পারছেন না, তার জন্য জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সেই জন্য সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আরেকটি উনি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন যে ডেট ট্র্যাপে পড়ে, বা তাদের ডেট ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ বিন ভেরি ব্যাড। তাদের যে বিভিন্ন দেশ থেকে ঋণ নিয়েছে, এবং বিশেষ করে উনি চীনের কথা উচ্চারণ করেছেন। তো এখানে এটা আরেক বড় ডিবেটের বিষয় যে চীনের ঋণ না ভারতের ঋণ না অন্য কারো ঋণ। কারণ চীনের ঋণ তো তাদের অনেক না, কিন্তু ঋণের কারণে সেটা ঠিক যে তাদের যে ওভারঅল যে ঋণ, সেটা তারা জর্জরিত হয়ে আছে এবং সেটাকে তারা ঠিক মতন ম্যানেজ করতে পারে নাই, এবং তার মধ্যেই নতুন নতুন সব ঘটনা ঘটে তাদেরকে একটা বিপদে ফেলেছে। এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার কাছে আমি লক্ষ্য করছি, যে রাজনৈতিকভাবে কিন্তু এই জিনিসটার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো দাঁড়ায় নাই। প্রথমে আমি যেটুকু দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ মানুষ নিজেরাই সংগঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমরা তাহলে একটু কলম্বোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। হোপ লুশান ইজ দেয়ার। Lushan Pereira, would you please tell us something about the mindset or the way of protest of the mass people in Sri Lanka? Because Sri Lanka was doing good till 2019. Sri Lanka has become the good income country. Would you please let us know what is the reason behind you think that Sri Lanka has fallen down to the economic collapse? As one of our colleagues said from India, mainly I would rather say this is due to the country economy is not run by on a production background. So it's on a service sector. So service, when we talk about the service, we talk about only the hospitality. That's tourism. So that's the one base of income source. So when it has been hit significantly due to the COVID-19, first wave, second wave, third wave, and the fourth waves. So this was badly hit, and then there's a huge chunk of revenue has been lost. This is what I would say, because there were indirect, direct, many people were depending on this sector. Secondly, when it's come to the manufacturing, as you know, it's not as big as manufacturing sector of Bangladesh. Bangladesh is much, I would say,
1/6 larger than Sri Lanka. So, in terms of that, also, even though the economy was good in terms of manufacturing part of it, we were not producing none other than the rest of the other sectors. So that's one of the other major fault. Third is agriculture, because that's the basic needs that you need. So all of a sudden, when you're trying to pull your plug on organic farming, which is a very good thing, no doubt, but it has to go on one step at a time. All of a sudden, when you try to impose on a duties on a fertilizer, that has a bad effect on the market. So it comes with the second middleman economy and the farmers, and that's why this unrest all comes after the third wave. It's unbearable. The inflation has been gone up. Even though you have money, you cannot really put your fuel into your cars or vehicle, main transportation. These are the major things have been hit onto the day-to-day lives. All right, Gulshan. Ishan, would you please let us know there what is the financial experts are advising to the current government of Gotabaya Rajapakse and Mahinda Rajapakse government, though government already squeezed. 26 ministers has resigned, 40 member of parliament resigned. What is the way out, Ishan? Ishan, you there? I think, Ishan, you there? Ishan? Yes, I'm here. What is your advice? I'm here. Yeah, so before I answer your question on the financial restructure, the 40 parliamentarians didn't resign. They became independent from the government. So they have not resigned from the parliament. So moving on to the question that you asked, the lowest hanging fruit that we have to come out of this mess is the IMF. So we need to go for a debt restructuring program, which IMF is suggesting, which was tabled to the parliament today. So that might have certain repercussions to the mass public. They will ask to cut down a lot of, the subsidies that people are getting. On the other hand, there will be a lot of tax, which I think the need of the hour. So people also will have to bear that for the moment to come out of this difficult situation. And to answer that shortly, IMF is the option that we have, Rashid Bhai. All right, Ishan. I'm sure Devadip Purohit from Calcutta, the Telegraph journalist. Devadip, are you there? Yes. Devadip, Tell me. ইন্ডিয়ার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার একটা অসম্ভব লম্বা ইতিহাস আছে, ভালো সম্পর্ক আছে, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা বিষয়, আমি নিজেও ট্যুরে ছিলাম এলটিটিইর সঙ্গে, যখন মাহিন্দা রাজাপাকসের একটা হিউজ অপারেশন হচ্ছিল, ওই সময়টা আমি নিজেও কলম্বোতে ছিলাম, অনেকগুলো জায়গায় গিয়েছিলাম। একটা পিস টিমের সঙ্গে আমি দেখেছি দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইটসেলফ, whoever the party, whichever the party, Indian government, I mean Delhi and Colombo relationship is very smooth, economic tie was very good, but suddenly Sri Lanka has taken much depth from China. তুমি কি একটু বলবে যে কি করে রিলেশনশিপটা গ্যাপ হয়ে গেল ভারতের সঙ্গে আর চায়নার সঙ্গে এত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল? ইজ ইট আ রেজাল্ট অফ দ্যাট কনসিকুয়েন্সেস, দেবাদীপ? দেখুন, এটা নিয়ে আপনার এই প্রশ্নটা, এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে এবং এটা একটা দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আপনি যদি আমায় একটু সময় দেন, আমি একটা হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ নিয়ে বলতে চাই যে আপনার যখন শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কা ধরুন 1948 সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ওরা যেভাবে এগিয়েছে অর্থনীতিটা, ওদের ছিল হচ্ছে যে ওরা কমোডিটিসে ট্রেড করতো প্রাইমারিলি। আপনি যদি দেখেন নারকোল বলুন, রাবার বলুন, সো দে ওয়্যার অলরেডি, মানে আপনি যদি ওর এক্সপোর্ট বাস্কেট দেখেন, যে শ্রীলঙ্কানরা প্রচন্ড চাল খেতে ভালোবাসে, কিন্তু চালটা ওদের দেশে ইম্পোর্ট করতে হয়, পালসেস ইম্পোর্ট করতে হয়। সো ওদের যে ক্রপ প্যাটার্নটা যেটা ছিল, এই সাহেবরা, ব্রিটিশার্সরা, ওরা ওই কেরালাতে যেরকম ভাবে যে এগ্রিকালচারাল প্যাটার্নটা রেখেছিল, ভেরি সিমিলার প্যাটার্ন ওয়াজ দেয়ার ইন শ্রীলঙ্কা। সো ওদের যে ওই প্রোডাক্ট যে বাস্কেটটা, যে সেটা শুরু থেকে একটু ফ্লড ছিল এবং সেটাকে ওরা চেঞ্জ করার খুব একটা প্রয়োজনীয়তাটা একটা দীর্ঘ সময় ওরা ফিল করেনি। তারপর একটা মারাত্মক ওদের একটা ডিমান্ড হলো যে একটা
এক্সপোর্ট ড্রিভেন একটা ইকোনমি হবে। সো দে ওয়ার এক্সপোর্টিং, সো দে ওয়ার enamored with the South Asian model, Southeast Asian model, Chinese model of development growth. তো এই চাইনিজ মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ, যেটা হচ্ছে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস, যেটা ওনারা করা শুরু করলেন, এবং সেক্ষেত্রে বেশ কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস ওয়ার নট অ্যাকচুয়ালি ভায়াবল প্রজেক্টস। ওদের যে পোর্টস গুলোর কথা বলুন, সো মানে নিজের একটা চাইনিজ যে মডেলটা ফলো করার যে প্রবণতা, এবং দি স্ট্রং লিডার্স, এবং এই স্ট্রং লিডার্সরা তারা ইন্ডিয়ার ছায়া থেকে বেরিয়ে তারা একটা অন্য একটা পথ অবলম্বন করতে গিয়ে, না এক্ষেত্রে আপনি আমাকে একটু বলতে দিতে হবে যে বম্বে থেকে যিনি বলছিলেন খুব সুন্দর বলছিলেন যে চায়না লোন দিয়েছে, কিন্তু যদি না নিতে চাইতো তাহলে তো লোনটা দিত না। সো এটা একটা ন্যারেটিভ যে চায়নার লোনের জন্যই আজ ওদের এই অবস্থা। প্রাইমারিলি ইট ইজ অ্যাবাউট ইকোনমিক পলিসিস, যে আপনি যদি দেশে ওদের ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স যদি আপনি 50% কমিয়ে দেন, আপনি ডেট নিচ্ছেন একদিকে, আর অন্যদিকে আপনার যে রেভিনিউটা যদি কমে যায়, আপনি ডেটটাকে সার্ভিস করবেন কি করে? সো ডেট সার্ভিসিং এবিলিটিটা ক্রমশ কমতে থাকলো। সো দিস ইজ এ প্রবলেম। প্লাস আরেকটা আমি খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি যেটা বলতে চাই, যে আপনাদের দেশে আজকে দেয়ার ইজ দিস ডিবেট দ্যাট শুড বাংলাদেশ লার্ন এনি লেসন ফ্রম শ্রীলঙ্কা। মানে আমার কাছে একটা ডেটা, আই ওয়াজ জাস্ট চেকিং, দিস ইজ এ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডেটা। In 2024, both Sri Lanka and Bangladesh, they were exporting goods and services worth 7.3 billion in 2004. In 2019, Sri Lanka's exports were 19.4 billion, whereas Bangladesh's exports became 46.3 billion. So, if you see the problem with Sri Lanka initially there was very export-led growth. Then they started bringing in a lot of tariff and non-tariff barriers. So ওদের যে ট্রেডের যে প্যাটার্নটা, it got একটু badly skewed, এটা এফেক্টেড হয়ে গেল। সো ফাইনালি আমার বক্তব্যটা, এবং আজকে পাকিস্তান ছাড়া যদি কোনো দেশ সব থেকে বেশি বার IMF এর কাছে গেছে, this is Sri Lanka. They have been to the IMF 16 times, and each time you go to the IMF আপনাকে প্রচুর কন্ডিশনস দেয়। সো এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কাতে কন্ডিশনস গুলো কি ছিল? ওরা গভর্নমেন্টের অ্যাসেটস আপনি বিক্রি করা শুরু করে দিলেন, গভর্নমেন্ট সেক্টরে আপনি চাকরি দিচ্ছেন না, আপনি যা পাচ্ছেন বেচে দিচ্ছেন। I was trying to tell you about the parallels, that the lessons that you should learn. I think there are, all these people are very erudite people যাদের আপনি প্যানেল নিয়ে এসেছেন। What are the lessons that you need to draw from this crisis in Sri Lanka? আমাদের দেশেও now in India there is a phase that the government is busy selling its assets. Now, are these right decisions? These are the questions that we need to ask when you talk about. I mean, there is, আমরা যখন এই IMF এর কথা যখনই বলি, there is something called Washington consensus, তার বেসিসে ওরা বিভিন্ন রকমের they lay down certain conditions, that these conditions will have to be adhered to if you want my loan. Now the problem is, এই ধরনের এই যে লোন নিতে গিয়ে বা IMF এর ইন্টারভেনশনও যখন হবে, তখন যে পলিসিস গুলো আমরা অ্যাডপ্ট করব, whether those policies suit us or not, that also needs to be understood. So the leaders who are taking the policies, মানে একটা ফ্যামিলি 9টা লোক বসে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা খুশি তাই করছে, আমার ভাই ফাইন্যান্স মিনিস্টার, সে যা খুশি তাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এটা হতে পারে না। So there the question of democracy is also very important, that the view of the opposition, that also needs to be taken, the view of the erudite people, the experts, they also need to be taken. So more, while analyzing what went wrong is very important, but what is more important is how to, I mean, in retrospect আমি তো বলতেই পারি এটা বলছিল, but what are the lessons that you need to draw from this? That is the most important thing. And this entire আমাদের South Asia, thank you so much, wonderful narrative, Devadeep. I did not interrupt you, I promise. Trust me, I was listening very carefully. বিরতিতে যেতে হচ্ছে, বিরতি থেকে এসে দুজনের কাছ থেকে বিশেষভাবে শুনতে চাই মুন্সি ফয়েজ আহমেদ এবং এম শাহিদুজ্জামান। বিরতি।
বলছিলাম ফিরে আসার পরে দেবাদীপ পুরোহিতের বক্তব্যটির রিফ্লেকশন শুনতে চাইবে মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত, অত্যন্ত প্রাজ্ঞবিজ্ঞ মানুষ। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিক, শেখার আছে তো আমাদেরও। নিশ্চয়ই। এবং আপনার এই প্রোগ্রামের এই জিনিসটা যে বাইরের বিভিন্ন সাংবাদিককে আপনি ডেকে আনছেন, তাদের কথা শুনছেন, এটার থেকে আমরা শিখছি। কারণ আমরা তো দূর থেকে দেখছি, আমরা খবরের কাগজ বা অন্যান্য মিডিয়ার থেকে পড়ে তারপরে বলছি, তো ওনারা ওখানে অবস্থান করে বলছেন তাদের কথা, বা যারা এটা নিয়ে সবসময় কাজ করছেন তাদের কথা। আমার মনে হয় যে সেখানে অনেক কিছু শেখার আছে, বোঝার আছে। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন দেবাদীপ, যে ওখানে আমরা দোষ দিতে পারি অনেককে, চীনকে দোষ দিতে পারি, ভারতকে দোষ দিতে পারি শ্রীলঙ্কার এই সমস্যার জন্য, বা অন্য IMF-কেও দোষ দিতে পারি, কিন্তু আসলে দোষটা তো হচ্ছে যে নেতারা আছেন, তারা যে রাজনৈতিক নেতারা আছেন, তারা, আমরা সবাই ওটাকে বলতেছি অর্থনৈতিক সংকট, কিন্তু ওইটা তো এখন অর্থনৈতিকের পর্যায়ে পার হয়ে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে, এখন এটা চরম রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এবং এর জন্যে এই যে নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এরা, কারণ তারা যে ইয়েদের বিরুদ্ধে, তামিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে ইয়েটা অংশগ্রহণ করেছেন, সেটাকে যেভাবে তারা পোর্ট্রে করেছেন, তার ফলে হয়েছে কি, তাদের একটা বড় জনপ্রিয়তার সৃষ্টি হয়েছিল সিংহলী মানুষদের মধ্যে। তো সেই সিংহলী মানুষরা এখন তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তো সুতরাং এখানে আমি তখন বলার চেষ্টা করেছিলাম, এখানে কিন্তু এবারে বেশিরভাগ দেশেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাতে দেখা যায় যে রাজনৈতিক ক্রাইসিসে রাজনৈতিক দলগুলো, বিরোধী পক্ষরা নেতৃত্ব দেয়। এখানে কিন্তু বিরোধী পক্ষ নেতৃত্ব দেয় নাই। আমি যেটা দেখতে পেয়েছি যে সাধারণ মানুষ নিজেরা রাস্তায় বের হয়ে এসছে। এখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কি বলে, দুই পক্ষই জনতার পিছনে ছোটার চেষ্টা করছে, জনতাকে কাছে টানার চেষ্টা করছে। এই যে রাজাপক্ষ ব্রাদার্সরা, তারা চাচ্ছে যে একটা, এখন তারা সমস্যাটা সমাধান করার জন্য তারা বলছে যে একটা জাতীয় সরকার গঠন করবে, সেটাতে এখন আর কেউ মানছে না, সেটাতে এখন আর বিরোধীরা চেষ্টা করছে যে এই সুযোগ নিয়ে তারা ফেরত আসতে পারে কিনা। ফনসেকার নাম শুনছি, অন্যদের নাম শুনছি। তো এই যে এখন আমাদের দেখার বিষয় যে এখানে কিভাবে তারা সমাধানটা করে, ওভারকামটা কিভাবে। আমি একটু সাইদুজ্জামান, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স স্পেশালিস্ট, প্রফেসর, IR, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, স্যারের কাছে শুনতে চাই যে শ্রীলঙ্কার এই যে ইকোনমিক ফল ডাউন, অথচ তাদের হাতেই হলো, যারা মোটামুটি বলা যায় লাস্ট 2 decades became very powerful, very capable, very connected, and they took lot of big and mega projects. They are now facing people's denial. প্রফেসর শাহিদুজ্জামান, কি শেখার আছে আমাদের? জি, আমি ভাবছিলাম আপনি বোধহয় আমাকে শেষের এখন পাকিস্তানের কথা বলবেন, কিন্তু শ্রীলঙ্কা অ্যাকচুয়ালি আমি অনেস্টলি স্পিকিং খুব বেশি ফলো করিনি কেয়ারফুলি। তাও আপনি যখন বলছেন, দেখেন, হ্যাঁ এটা ঠিক যে শ্রীলঙ্কানরা যে গভর্নমেন্ট ছিল, রাজাপক্ষের গভর্নমেন্ট, নোটোরিয়াস যে তারা কিভাবে হোয়াইট এলিফ্যান্ট প্রজেক্টস গুলো হাতে নিয়েছে এবং কিভাবে তারা একের পর এক দে হ্যাভ বিন টাইড টু ডেথ। এবং এটা কিন্তু একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার। এবং আমরা থ্যাঙ্কফুলি বাংলাদেশ কিন্তু প্রায় অনেকে দেখা যায় যে ঝুঁকে পড়েছিল চীনের মেগা প্রজেক্ট গুলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে, কিন্তু এই শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি দেখে কিন্তু বাংলাদেশ পুট ইটস ব্রেকস অন চয়েস অফ প্রজেক্টস। আমরা এখন ডাইভার্সিটির দিকে চলে গিয়েছি, মানে জাপান, ইউরোপ, তারপর ইভেন আদার কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়েস্ট, তারাও এখন একটা কম্পিটিটিভ পজিশনে ফেলে দিয়েছে চায়নাকে। আর তারপরেও আমি বলবো যে চায়না কিন্তু শ্রীলঙ্কায় প্রচুর অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে, যেইভাবে তারা লোনস গুলো দিয়েছে। এবং এই যে হাম্বলটোটা পোর্টের যে পরিণতিটা হলো, সেই পরিণতি যদি এটা ব্যাপকভাবে গ্লোবাল মিডিয়াতে না উঠে আসতো, তাহলে কিন্তু এক ধরনের একটা নিও কলোনিয়ালিস্ট এম্পায়ার বিল্ডিং চায়না প্রায় শুরু করতে যাচ্ছিল থ্রু ইটস এই প্রোগ্রামস। স্যার, আমি আপনাকে এবার একটু পাকিস্তানের দিকেও যেতে চাইবো। আপনি পাকিস্তানের দিকে ভীষণ রকম নজর রাখছেন। আপনার কি মনে হয় যে ইমরান খান যে 90 দিনের সময় পেলেন, গুছাতে পারবেন, নাকি ক্যান্টনমেন্টের আওয়াজ শোনা যেতে পারে? আপনি একজন এক্সপেরিয়েন্সড পারসন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ এ ভেরি ক্লোজ মনিটরিং অন ইসলামাবাদ। প্রফেসর শাহিদুজ্জামান।
ধন্যবাদ। এক্স্যাক্টলি, আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা কিন্তু অন্যরকম। আমার মনে হয় ইমরান খানের সময় শেষ হয়ে এসছে। ইমরান খান একটা ধারণা কি, ও তার পতনের ঘন্টা বেজে ওঠে যখন সে এককভাবে এই আফগানিস্তানের এই নোটোরিয়াস তালেবান গভর্নমেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্লিড করা শুরু করলো, এবং হি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আনকনসার্ন যে প্লাইট অফ ওমেন, তারপর ইনক্লুসিভ ক্যারেক্টার হওয়া, এইসব ব্যাপারে সে অগ্রাহ্য করে হি ট্রাইড টু ব্ল্যাকমেইল দ্য ওয়ার্ল্ড ইনটু বিলিভিং যে না খেয়ে মারা যাবে আফগানরা, কাজে স্বীকৃতি দেন। তখন থেকেই কিন্তু তার এই যে অস্বাভাবিক আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত যে ধৃষ্টতা, এটা ফুটে উঠেছে বারবার। ইদানিং এই যে ঠিক ইউক্রেন আক্রমণ করার আগের দিন রাশিয়াতে যে হাজির হওয়া হচ্ছে, এমন কোনো আর্জেন্ট কোনো কিছু ছিল না। আর্মস পারচেজের বেলায়ও SS-400 কিনছে না পাকিস্তান, তারপরে ওই দিনে কেন সে রাশিয়াতে যে বসলো? তারপর এই যে রিসেন্টলি তার যে কিছু কিছু অবস্থান, যেমন এই যে আমেরিকাকে বলা সরাসরি যে আমরা কি তোমাদের কৃতদাস? তবে এই ধারণাগুলো বাদ দিলে এখন যেটা ইমিডিয়েট প্রবলেম, সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 69 of the Pakistan Constitution. এটা একটা নোটোরিয়াস ক্লজ, আর্টিকেল 69। এই ক্লজ বলছে যে যদি পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ইন্টারনাল প্রসিডিংস যা হয়, তা যদি স্পিকার বা তার চেয়ারে যিনি বসছেন যদি সেটা অ্যাপ্রুভ করে, তাহলে ওইটাই কার্যকর হবে, এবং এটা কোনোখানে কোনো মোটামুটি আপনি একটা কঠিন জায়গায় হাত দিয়ে দিয়েছেন। আর্টিকেল 69 নিয়ে কথা বলে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট অ্যান্ড ফরমার মেজর জিল্লুর রহমান। আপনার কাছে জানতে চাই পাকিস্তানের হিস্ট্রি কি বলে। সেটা হচ্ছে যখনই কোনো পলিটিক্যাল উইকনেস তৈরি হয় তখনই মিলিটারিরা ইসলামাবাদে মুভ করে। ডু ইউ ফাইন্ড এনি পসিবিলিটি দিস টাইম উইথ এ স্মার্ট প্রাইম মিনিস্টার ইমরান খান? কাঞ্চন ভাই, আপনিও এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ। পাকিস্তানে যখন এই ধরনের টার্মাইল কন্ডিশন হয় তখন ওরা সেনা এবং সুপ্রিম কোর্ট, তাদের কোর্ট, এই দুইটা জায়গা খুব শক্ত থাকে। তো এটা আমরা কেউ গণক হয়ে এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না কী হবে। প্রফেসর শহীদুজ্জামান যেটা বলেছেন, ইট ইস ট্রু যে ইমরান খান যখন দেখছেন যে ওনার অবস্থানটা একটু নড়বড়ে, তখন টু ডাইভার্ট দি অ্যাটেনশন অফ দি পিপল উনি কিছু আনবিকামিং বিহেভিয়ার করছেন। যেমন তালেবানকে সামনে নিয়ে আসছেন একবার, তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে, তা না হলে তারা না খেয়ে মারা যাবে। রাশিয়া হঠাৎ করে যাওয়া ইত্যাদি, এই যে খানসুরিকে দিয়ে অনাস্থাটাকে স্টপ করে দেওয়া, এইগুলা দেখে সেনা বাহিনী প্রধান তো চুপ নাই, তো এটা খুব ক্লোজলি মনিটরিং করছেন। ওভারঅল জেনারেল মাস কি চায়, জনগণ কার দিকে কিভাবে আছে, এটাও সেনাবাহিনী তো আকাশ থেকে আসে নাই, ওই দেশেরই সন্তান। তারা প্রত্যেক ঘরে ঘরে যে কোনো পরিবার থেকে আসছে। তারা যখন দেখবে যে না জনগণ অ্যাকচুয়ালি মুখ ফিরায় নিচ্ছে, তখন তাদের এক ধরনের চরিত্র হবে। আর যখন রাশিদ ভাই দেখবেন যে হ্যাঁ জনগণের একটা সমর্থন তার দিকে আছে, হয়তো আমেরিকাকে বা ইউরোপকে সে একটু হালকা করে দেখে আমাদেরকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। এটা হচ্ছে পাবলিক পারসেপশন কি হবে এই মুহূর্তে বলা কঠিন। মেজর জিল্লুর রহমান, আপনি খুব ভালো বলেছেন। সাম ক্রিটিক্স এবং সাম ওয়েস্টার্ন মিডিয়া যে ইঙ্গিতটা দিচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এবারের ইমরান খানের ঘটনায় কিন্তু পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট নয়, পাকিস্তানের মিলিটারি নয়, সেটি হচ্ছে খুব প্রবাবলি ডিপ্লোম্যাসি উইল হেল্প। আমাদের সাথে ডিপ্লোম্যাট রয়েছেন, কিন্তু তার আগে আমি একটু মুম্বাইতে যেতে চাই। মুম্বাইতে রয়েছেন আমাদের বন্ধু সঞ্জীব বাসাক, ইকোনমিক অ্যানালিস্ট, যার এক্সপেরিয়েন্স আছে এইসব বিষয়ে কথা বলবার। সঞ্জীব, আপনি আগেরবারও খুব ভালো বলছিলেন, বাংলায় একটু শুনতে চাই, আপনি যদি পারেন বাংলায় বলতে। পাকিস্তানের বিষয়ে ভারতের ডিপ্লোম্যাসি কতটা নজর রাখছে এবং পাকিস্তানের বিষয়ে আপনার অবজারভেশনটা কি? আই এম শিওর ইউ আর ওয়াচিং ভেরি ক্লোজলি টু দ্য পাকিস্তান ইস্যুস। আমার সিম্পল অবজারভেশন হচ্ছে Rashida, it is the governance. See, we need to understand a couple of things. When was Pakistan independent? A day after the India's independence? A day. It wasn't day after. I'm sorry. Before 14th of August 1947. 14th of August, a day before. 14th of August, yeah, a day before. I'm sorry. And when was Bangladesh independent? On the 26th of March 1971. Yes. So what parallels I draw?
আমি একটু বাংলাতে উইক হয়ে যাই, আমি সেজন্য আই এম অ্যাডিং মাই ইংলিশ ইন বিটুইন. So what parallels I draw? It is the governance. Erstwhile we saw East Pakistan and West Pakistan. Now, if I have to define over here, Bangladesh is not on the topic, but Bangladesh, I feel, will be the strongest economy in the Southeast and the APAC region in the next 3 years. And that is what this is. Now, if I have to draw an absolute parallel and comparison, আপনি দেখেন পাকিস্তান আজাদ কখন হয়েছে? It's almost, I think, 75 years. 75 years এতে ওই কান্ট্রি স্টেটটা দেখেন, বাংলাদেশের স্টেটটা দেখেন. বাংলাদেশ is much better in terms of GDP, in terms of GNP, in terms of manufacturing, in terms of processes. So we spoke a lot about in the past 45 minutes. So Pakistan, I feel the major issue has been governance, because out of 75 years of independence, around 40 years has been the military rule. So there has been always an underlying objective that the ISI has to come into power. As rightly said by a gentleman, that their Supreme Court will always stand strong, but that doesn't mean the governance, the top-notch guys who are running the country, it can be compromised. So I think basically it is a governance. Sanjeev, your Rashida, message, according to Sanjeev me. Bashak from Mumbai, your message is very clear. The reason of recent Pakistan is all about the governance. Munshi Faiz Yeah. Ahmed, I think আপনার একটু বুঝিয়ে বলার দরকার আছে আমাদের দর্শকদেরকে। গভর্নেন্স তো বটেই, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা আমি ওনার কথা থেকে যেটুকু পরিষ্কার হয়ে আসলো, যে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি হয়ে আসছে চিরকালই। পাকিস্তানের মানুষকে ভালো রাখার চেয়ে কে শাসন করবে সেইটা নিয়ে যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ভাবে কলকাঠি নেড়েছে বিভিন্ন এজেন্সিজ। কি 40 বছরের কথা বললো, যে 40 বছর মিলিটারি শাসন সরাসরি হয়েছে, সেটা আমরাও সাফার করেছি, তার একটা বড় অংশ। আমরা তখন পাকিস্তানের অংশ ছিলাম। আর মিলিটারি না, সবসময় মিলিটারি সরকারের পিছনে আছে, যে হয় সরকারকে ধ্বংস করার, শেষ করে দেওয়ার জন্য, অথবা সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু মিলিটারি সবসময় সরকারের পিছনে আছে পাকিস্তানে। সেই কারণে গভর্নেন্স তো হয় যখন সত্যি সত্যি সাধারণ মানুষের জন্য রাজনৈতিক নেতারা কাজ করতে পারে, বা যারা আমলারা আছেন তারা কাজ করতে পারেন, তখন গভর্নেন্সের প্রশ্ন আসে। এখানে তো গভর্নেন্স ইজ এ ভেরি মিনিমাল। গভর্নেন্স তো নাই, সবাই খালি নিজেকে টিকে রাখার জন্য অথবা ক্ষমতায় আসার জন্য বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র, আমরা বহু আগে থেকেই শব্দটা শুনে এসেছি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সেই কাজটি করছে। এবং এখন যে একটা কথা উঠেছে যে সাধারণ মানুষ কাকে চায়, যেটা আমাদের মেজর সাহেব বলছিলেন, যে সাধারণ মানুষ কাকে চায় সেটা দেখে আর্মি হয়তো সাপোর্ট করবে এই পক্ষ বা ওই পক্ষকে, কিন্তু কাকে চায় সেখানে আমার মনে হয়, যার জন্য এটা কিন্তু হঠাৎ করে ঘটে নেই, আজকেই ঘটেছে তা নয়, এটা 2-3 দিন ধরে জানা যাচ্ছিল যে ইমরান খান কি করতে চাচ্ছেন। সেটা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন যে 3টা অপশান আছে, তার মধ্যে কোন অপশানটা তিনি বেছে নেবেন। একটা অপশান ছিল যে সাথে সাথেই পদত্যাগ করে দেওয়া, জি, তিনি সেটা করেননি। দ্বিতীয় অপশন ছিল যে এটা ফেস করা, জি বলে যে অনাস্থাটা মোকাবেলা করা, সেটাও তিনি করেননি। তিনি বলেছিলেন তখনই আগে 3 দিন আগে তিনি বলেছেন যে তিনি কি বলে পার্লামেন্ট বাতিল করে দিবেন, নতুন ইলেকশন করবেন, এইটাই হলো তার সম্মানজনক। He was an expert player in the cricket field, now he is an expert politician. আমি শেষ মিনিটের জন্য দেবাদীপের কাছে আরেকটু আসতে চাই। দেবাদীপ, আপনি যদি আমাদেরকে বলুন যে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার এই বিষয়টি থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থাৎ সার্কের অন্যান্য দেশগুলোর কি নেবার আছে দেবাদীপ? হ্যাঁ, মানে সেটা বলার আগে আমি জাস্ট একটা জিনিস বলতে চাই। সঞ্জীব বলছিলেন বম্বে থেকে, আপনার স্টুডিওতেও বলছেন যে পাকিস্তানে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ইমরান খান ক্ষমতায় আসার আগে, মানে বাংলা ভাষায় যেটাকে বাতেলা বলে, উনি এত বাতেলা মেরেছিলেন যে এত গ্যাস, যে আমি দেশের এই করে দেবো, দেশের ওই করে দেবো। এবং উনি পাকিস্তান সারা জীবন লোন নিয়ে গেছে। উনি বলেছেন যে আমার আগে যারা ছিল তারা সবাই ভিক্ষার পাত্র নিয়ে সবার কাছে ভিক্ষা করতে গেছে। অথচ কি হলো, উনিও আসার পর যা হলো, ওনাকেও IMF এর কাছে গিয়ে হাত পাততে হলো। উনি বললেন করাপশন হয়, উনি বললেন জব ক্রিয়েশন হয় না। ওনার জামানায়
যা অবস্থা, মানে পাকিস্তানে যে কোনো জিনিস, মানে ইনফ্লেশন, ইকোনমিক্স, মানে ইকোনমিক্সের ছাত্র হিসেবে আমরা রানওয়ে ইনফ্লেশনের কথা বলি, যে ধরনের ইনফ্লেশন পাকিস্তান দেখেছে, যে ধরনের জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, তো এটা অ্যান্ড দ্য ফাইনাল যেটা হলো যে ওনার চিরকাল ধারণা ছিল দ্য মেন ইউনিফর্ম উইল হেল্প হিম। এখন যেটা হলো যে উনি ওখানে জেনারেল বাজওয়ার সঙ্গে একটা ঝামেলা করে ফেললেন, এবং জেনারেল বাজওয়া ভাবলেন যে এরপর হামিদ হি উইল বিকাম দ্য আর্মি চিফ। সো জেনারেল বাজওয়া নিজের সাপোর্টটা উইথড্র করে নিলেন, এন্ড ইমরান নিউ দ্যাট অক্সিজেনের নলটাকেও খুলে দিয়েছে। নাও ইউর স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, দ্য লেসন্স দ্যাট শুড বি লার্ন, আমার 3-4টে লেসন আমি যেগুলো বোঝার চেষ্টা করি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স, সেটা হচ্ছে there is একটা ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচার and where all the political parties are involved in the process of decision making. That is very important. Whenever few powerful men in the garb of very strong and powerful leaders take decisions, then Russia te juddho hoy ba oi Sri Lanka. I'm running out of time, Devadev. Yeah, so this is my first point, that democracy is very important. Devadev, and I'm extremely should be taking the decisions. I'm extremely grateful to Munshi Faiz Ahmed, Shabek Rashdudut, Major Zilur Rahman, Security Analyst M. Shahiduzzaman, Professor Antarjatik Somporko Vibhag, Dhaka Vishwabidyaলয়, Devadev Purohit, The Telegraph, Kolkata, Sanjeev Bashak, Economic Analyst, Mumbai, Lushan Parada, Investment Advisor from Colombo, Sri Lanka, Ishan Kodi Tuaku, Colombo, Sri Lanka. I'm extremely grateful to everyone. Good night today.